My dear students, good evening. I already informed you regarding every day we are going to give daily news, English daily news for our beloved children who do not have access English newspaper and improve the communication skills and improve the English vocabulary to improve the writing skills. For each and every aspect, I felt there is a dire need of to know the English in present scenario, to meet any challenges, to crack any competitive examinations. English is mandatory, for which my passion to teach somewhat English to our beloved children with free of cost. Today let us go for the Indian Express paper. The Indian Express paper. Mixed response to Mamata's mid-pole pitch on opposition unity. Opposition unity. Mixed response to Mamata's mid-pole pitch on opposition unity. Mamata Banerjee is the West Bengal Chief Minister, you know very well. She is trying to convene all opposition parties meeting, but she has drafted a letter to all opposition leaders, but some people have responded, some people have not responded. Mamata Banerjee, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకి అన్ని రాష్ట్రాల అపోజిషన్ లీడర్స్కి అందరికీ లెటర్స్ రాసింది. మనమంతా కలిసి తృతీయ ఫ్రంట్గా ఏర్పడదాము, బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగాలని లెటర్స్ రాసింది. బట్ దానికి కొంతమంది రెస్పాండ్ అయినారు, కొంతమంది రెస్పాండ్ కాల. మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ Mixed response means not total. Some people have responded, some people do not have responded. Mixed response. Mixed. Band has, some people have given band ka. That is nothing but band is not total. Mixed response. Pakshikamuga. So next one is, the most important one is 711 employees of Telangana state origin repatriated. So student like employees who are working in Andhra Pradesh, who belong to Telangana, they requested our Honorable Chief Minister to relieve them. Honorable Chief Minister has given his consent to relieve all the persons who hail from Telangana. Repatriated or relieved. RELIEVD. Relieved. So, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు 711 మంది తెలంగాణ ఉద్యోగస్తుల్ని, సచివాలయంలో పనిచేసే 711 మంది తెలంగాణ ఉద్యోగస్తుల్ని ఇవాళ వాళ్ళ రాష్ట్రానికి పంపించి వేశారు. సో రిలీవ్డ్ ఆర్ రీపాట్రియేటెడ్, దే కేమ్ బ్యాక్ టు దే నేటివ్ ప్లేసెస్, ఫర్ విచ్ దే హ్యావ్ థ్యాంక్ టు Honorable Chief Minister. Next one is abducted Tamil Nadu girl rescued in AP after 3 years. Abducted, kidnapped, forcibly kidnapped. A girl was kidnapped. Nothing but some force was used to kidnap that candidate, stealed. So here, abducted Tamil Nadu girl rescued in AP after 3 years. ఎత్తుకోబడినటువంటి తమిళనాడు చెందినటువంటి బాలిక ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రత్యక్షమైంది. అబ్డక్టెడ్, ABDUCTED, అబ్డక్టెడ్. నథింగ్ బట్ కిడ్నాప్డ్. అబ్డక్టెడ్ మీన్స్ కిడ్నాప్డ్. Or many synonyms are there. Illegally by force or deception. Nothing but next, abducted, kidnapped. The girl was abducted by kidnappers. Kidnappers ఆ బాలికని తీసుకెళ్లారు.
బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు, అబ్డక్టెడ్, కిడ్నాప్డ్. నాట్ ఓన్లీ హియర్ బాలిక, ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుల్ని కూడా కిడ్నాప్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా సరే లక్షాధికారిని కిడ్నాప్ చేసేసి దే మే డిమాండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆల్సో, ఫర్ విచ్ అబ్డక్టెడ్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కిడ్నాప్డ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సచ్ యూజ్. నెక్స్ట్ ఎన్ఐఏ. నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ. ఎన్ఐఏ మీన్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ. నేషనల్, you note it, NIA, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ, ఏజెన్సీ has NIA raids houses of several civil rights activities in state. NIA raids houses of several civil rights activities in state. మన రాష్ట్రంలో నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ అనే సంస్థ మన రాష్ట్రంలో ఉండే పౌర హక్కుల సంఘాల నేతల ఇళ్లపై దాడి చేసి కొన్ని కీలకమైన పత్రాలు స్వాధీనపరచుకుందని రాస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి విజయవాడ సిజిల్స్ at 43 SIZZLES at 43. Temperature very hot, please note it, very hot to burn. బాణుడు విజయవాడ పట్టణంలో 43 degrees సెంటిగ్రేడ్ చూపిస్తున్నాడు, చాలా వేడిగా ఉంది అని చెప్పడం. సిజిల్స్ మీన్స్ వెరీ హాట్. సో ప్లీజ్ నోట్ ఇట్, దట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. స్టేట్ సీస్ హైయెస్ట్ వన్ డే స్పైక్ సిన్స్ నౌ. ఇప్పటి వరకు స్పైక్, ఇంక్రీజ్, SPIKE, స్పైక్, ఇంక్రీజ్ కోవిడ్ కేసెస్. స్టేట్ సీస్ హైయెస్ట్ వన్ డే స్పైక్ సిన్స్ నవంబర్ నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువ కేసులు ఈరోజే వచ్చాయి, కోవిడ్ కేసులు అంటాడు. స్టేట్ సీస్ హైయెస్ట్ వన్ డే స్పైక్ సిన్స్ నవంబర్. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1184 cases today recorded, highest recorded. Schools to run till 12:30 PM from today. Schools from today onwards, April 1st onwards, మనకు తెలుసు వంటిపూట బడి అంటాం. సో టు రన్ టిల్ 12:30 PM. CBSE to open special office in state. You please note it. CBSE, Central Board of Secondary Education, CBSE means Central Board of Secondary Education, EDUCATON. So CBSE is going to establish special office in state. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సిబిఎస్ఈ సిలబస్ మన అందరికీ వర్తింపచేయాలనే కాన్సెప్ట్తో, సిబిఎస్ఈ సిలబస్ మన అందరికీ వర్తింపచేయాలనే ఉద్దేశంతో సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి లెటర్స్ రాశారు, మన అధికారులు పోయి వచ్చారు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఇన్ ఆల్ క్లాసెస్. Additionally, you sees conspiracy, kutra, CONSPIRACY. Conspiracy means kutra. Additionally, you sees conspiracy to malign. Conspiracy ante kutra to malign TTD ఇమేజ్ని దెబ్బతీయడానికి, మెలైన్ టీటీడీ ఇమేజ్ని నాశనం చేయడానికి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ప్రతిష్టని మంటగలపడానికి కుట్ర జరుగుతున్నది అని అడిషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ చెప్పారు. అడిషనల్ ఈఓ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, కాన్స్పిరసీ మీన్స్ కుట్ర, మెలైన్ అంటే
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఉన్న ఇమేజ్ని దెబ్బతీయడానికి, నాశనం చేయడానికి కుట్రపడుతున్నారు. ది లాస్ట్ వన్ బిట్ ఈజ్ స్టేట్స్ డిపెండ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఫర్ కోవిడ్ కేసెస్. ఆల్రెడీ పెద్ద సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు. ఫేక్ ఎన్కౌంటర్, ఫేక్, నో ఫేక్, నో ఫేక్. మీకు తెలుసు ఈ ఫేక్ అనే పదాన్ని మనం కరెన్సీకి వాడుతుంటాం. ఫేక్ కరెన్సీ, ఫేక్ న్యూస్ అంటాం. ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఆ న్యూస్లో ఎటువంటి ఒరిజినాలిటీ లేదు, అబద్ధపు న్యూస్. ఫేక్ కరెన్సీ అంటే దొంగ నోటు. ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఆ న్యూస్ మంచి న్యూస్ కాదు, అబద్ధపు న్యూస్. ఫేక్ అంటే అబద్ధం అనొచ్చు లేదా కరెక్ట్ కాదనొచ్చు. ఫేక్ కరెన్సీ అంటే మంచి నోటు కాదని, ఫేక్ న్యూస్ అంటే న్యూస్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పడం. బీజేపీ గేర్స్ అప్ ఫర్ పంచాయతీ పోల్స్. బీజేపీ గేర్స్ అప్, GEAR, గేర్స్ అప్, GEAR up, gears up. Gears up means to prepare. GEARS UP. Gears up means to prepare. To prepare. To prepare. Gears up means to prepare. Prepare. To prepare. All intermediate students are gears up to gears up for intermediate public examinations. To prepare. Prepare. Jagan releases 254 crore rupees to 12,039 families under YSR Bhima. YSR Bhima పథకం కింద జగన్ రిలీజెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూస్ 254.72 crores రిలీజ్ చేశాడు. Nimmagadda sees election reform. Our state election commissioner yesterday his tenure has completed. So what he has said, Nimmagadda seeks election reform. ఎన్నికల్లో కొన్ని సంస్కరణలు రావాలి. ఎన్నికల్లో కొన్ని సంస్కరణ రిఫార్మ్స్ మీన్స్ సంస్కరణలు. ఎలక్షన్స్ పక్కాగా జరగాలి. ఎలక్షన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగాలి. ట్రాన్స్పరెంట్ మీన్స్ పారదర్శకంగా జరగాలి. ఎటువంటి అవినీతి, పక్షపాతం లేకుండా, ఎటువంటి మనీ ప్రమేయం లేకుండా స్వేచ్ఛాయుతంగా ప్రతి ఓటరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి అని మన నిమ్మగడ్డ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నిన్నటితో అయిపోయిన సారు కొత్తగా నీలం సాహ్ని మేడం గారు హ్యాజ్ అజ్యూమ్డ్ ఆఫీస్ యాజ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. Next one, I hope people will respond to my call. People will respond to my call. నా కాల్కి ప్రజలు రెస్పాండ్ అవుతారని ప్రియాంక గాంధీ చెప్పారు. ఎన్నికల కురుక్షేత్రంలో కేరళలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. సో షీ హాస్ గివెన్ ఏ కాల్ టు క్యాస్ట్ పీపుల్స్ ఓట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఫర్ విచ్ పీపుల్ విల్ రెస్పాండ్, రియాక్ట్ అవుతారు, నా మాటను గౌరవిస్తారు, నా మాట మీద గౌరవం కొద్దీ మా పార్టీకి ఓటు వేస్తారని చెప్తున్నారు. No remote control government. No remote control. Remote control government. No remote control. You know what is remote control? తమంతర తాము కాకుండా ఒకరి మీద ఆధారపడి పనిచేసే గవర్నమెంట్ ఏమంటామంటే రిమోట్ కంట్రోల్ గవర్నమెంట్ అంటాం. అంటే పార్టీ అధిష్టానం ఏది చెప్తే ఆ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు. సో దాని రిమోట్ కంట్రోల్ అంటారు. ఎక్కడో స్విచ్ నొక్కుతారు, దాని ఆధారంగా ఈ పని చేస్తుంటారు. సో వాట్ రాహుల్ గాంధీ సేస్, నో రిమోట్ కంట్రోల్ గవర్నమెంట్. కాంగ్రెస్ 6th ప్రామిస్ ఫర్ అస్సాం. అస్సాంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ మేము రిమోట్ కంట్రోల్గా ఉండము, ముఖ్యమంత్రికి పూర్తి అధికారాలు ఇస్తాము,
ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే చేత ఎన్నుకోబడతారు కాబట్టి ఇక్కడ మా పెత్తనం ఏమీ లేదు అని చెప్పని కాంగ్రెస్ అధిష్టానమైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ సెలవిచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ది సింపుల్ న్యూస్. ది లాస్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్, 64% of agriculture land at high pollution risk. Kindly keep it in mind. 64%. 64% of land. Agriculture land ఏమవుతుంది అన్నాడు? పొల్యూషన్. పొల్యూషన్ మీన్స్ కాలుష్యం. So this is the news from today Indian Express. You please listen and kindly note it. So remote control already informed. Gears up means to prepare. Reforms means సంస్కరణలు రావాలి చెప్తున్నాడు. పొల్యూషన్ అంటే కాలుష్యం. ఓకే, ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.